what is objects, what is class, why do we use it, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? CIDಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? So structure also will help you to create the user defined data type, but we had a lot of drawbacks when we compared structure with the class. That I will call it as a single unit. Wrapping up of all the data into a single unit is what I will call it as a data encapsulation. That's what you need to understand. Aitu sir. Inheriting the property from the base class to the subclass is what we call it as the inheritance. Wow, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ definition. Hello everyone, I welcome all of you to the first session on object-oriented programming. So what is that we are learning in this chapter? If you are a beginner for object-oriented concepts, I think you should start from this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ all the complete basics of object-oriented programming I will be discussing in detail for all of you. So, my dear students, without wasting much of your time, let me get into the session. Before I get into the session, please don't forget, if you have not subscribed to the channel, please click on the subscribe button, and after watching a video, if you find it, the chapter is very simple, please don't forget to click on the like button. By saying this, let me get into this chapter. So before I get into the topics, let me give you the weightage of this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 1 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, you just follow me. I will help you by explaining the topic. I will also tell you which question will be asked. The most likely asked questions in this chapter is what I'm going to discuss along with the explanation. So stay tuned. So what is that I'm going to discuss in this session? So please understand, I will give you in a sense, ಏನು class ಅಂದ್ರೆ ಏನು, objects ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is objects, what is class, why do we use it, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ OOP. So ಏನು ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ OOP? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, what is overloading. All these topics with an example I will explain in my session. So without wasting much of your time, let me get into the concept of what is objects. So what is objects? First let us understand what is objects. Whenever you consider any object, so it will have 2 things inside that. ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ you will have 2 things. The first one that you can expect is data. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಪೆನ್ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೆನ್? When it comes to this pen, height of this pen, color of this pen, type of this pen, manufacturer of this pen, all these things, can I call it as a data? Can I call it as a property? Can I call the property as a data? Yes. So that is data. Idu ಒಂದು object, data ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Then what is the next thing that I have? I have function. Sir, ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ, I can cut, I can scratch.
all these things I can do it with this pen. So ಏನದು ಅದೆಲ್ಲ functions. ಒಂದು object ಅಲ್ಲಿ I will have two things. One is data, another one is function. That's what you need to remember. That is the basic thing that you should understand when it comes to object. Each and every object what you have, so ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು unique name ಇರಬೇಕು. So then only you will be able to identify. So like for example, navella henge, each one of us have got name, right? So why can't they just call human beings? Human being is a class. Ee example na nan munde explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So human being is a class. All of us are the objects. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು object ಗೂ we have the name. ಯಾಕೆ human being ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು? So because we need to identify that uniquely. So that's why we have the name for each and every object. Point number 1, data ಮತ್ತೆ functions ಇದೆ. Point number 2, unique ಆಗಿ ಎಲ್ಲ objectಗೂ names ಇದೆ. That's what you need to understand when it comes to the concept of object. So fine, class ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Object ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. Class ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಈ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೆನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಪೆನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಪೆನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪೆನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ಪೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ನಾನು 100 ಪೆನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 100 ಪೆನ್ನು ಈ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ 100 ಪೆನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಈಗ ಏನಿದು? ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. A is a variable. Variable of type what? Variable of type integer. ನಾ ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ? ಸಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಬರಿತೀನಿ? S1. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು. S1 ಏನು? ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಎ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್. S1 ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸಮ್. ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮೊದಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯೂಸರ್. ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನಾಯಿತು? ಕ್ಲಾಸು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. All right, so you got the fair idea about what is class and what is objects. So to get the clear idea about what is class and what is object, so please watch my session on classes and objects. Detail with an example I have discussed with enough explanation in that chapter, classes and object. Complete a chapter nodi, so you will understand very clearly with an example. So to discuss this topic, you should have this much of knowledge. What is that class? Class is a user-defined data type, point number 1, and it is a collection of similar objects. Objects ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೆಪ್ಲಿಕಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್.
So if you know this much, this is more than enough to discuss the topic called object-oriented programming. So guys, so I have explained both object and classes here itself. Let me not discuss that. Before I step in to this session, the important thing that you should remember is basic concepts of object-oriented programming. ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ object-oriented programming. Please understand, this is a very important 5 marks question in this chapter. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 marks question in this chapter. ಏನು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. Please understand, please make a note of it. Mention the basic concepts of object-oriented programming. Concepts of OOP ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Concepts of OOP, features of OOP ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು 5 marksಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರೂ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. I have a shortcut for all of you. Write down. Prime Minister OD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? OD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? CIDಗೆ. So this is the code word that you should remember to recollect everything. Are you finding it easy? ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು OD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? CIDಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you got my point? Write down this code. This is very important. So if you know this much, so 5 marks is yours. 5 marks is yours. Very important question. In this chapter, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. You got my point? So ಏನಿದು? Let's understand. I have explained in detail about objects and I have explained in detail about classes. What is the next thing that I should understand? What is data abstraction? Data abstraction andre ಏನು? What is the next one that I have? Data encapsulation andre ಏನು? What is that you will understand? What is data abstraction? What is data encapsulation? We have something called inheritance. We have something called inheritance, overloading, polymorphism, dynamic binding, message passing. ಇದಷ್ಟನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ I will be discussing one by one with an example. If you watch my session throughout completely, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾಟ್ discuss the same basic, but I have some few important topics which I will place it in front of you. Objects are the building blocks for designing the programs. Objects na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು programs ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Without objects it's very difficult. ಏನಕ್ಕೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತಗೋತೀನಿ. ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್, ನೀವು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತಗೋತೀರಾ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸು, 60 ಕಾಪೀಸ್ ತಗೋತೀರಾ. ಈ 60 ಕಾಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು 60 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಒಂದೇ ಸತಿನಾ? ಸೊ 60 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತಾ? ಸೇಮ್ ವೇ ಅದೇ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 60 ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 60 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್? ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಆ ಕಾಪಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.
So that is the speciality of object. That's why we call it as a basic building block. Fine. An object is a collection of data member and associated member function. Already ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So fine, there is no new thing in this. What is the third point that we have? Each object is identified uniquely. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. That's what we need to remember at this point of time. The next one, very important. Object take up space in memory. Object take up space in memory. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನ್ ಸರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. A class is a way of grouping up of object having the similar characteristics. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? with the help of class. With the help of class. That is very important point that you should remember. This point will help you to understand the concept of object oriented programming. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, then only you will be able to perform or make it as object oriented programming. Very important point at this point of time, that you need to understand how exactly object oriented programming concept is evolving. Once a class is defined, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೀವು 10 ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 20 ಮಾಡಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. You can create n number of objects if you have the class. That's very important. Fine. We understood that. What is the next point? Classes are user defined data type. ಎರಡು ಥರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎರಡೆರಡು ಥರ? ಒಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೌ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ the data type however you want. Then how do I create, sir? With the help of class. Class ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC-ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫೈನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೇ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು? ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಗೇರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ABC ಗೊತ್ತು. ಏನು ಸರ್ ABC? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಬ್ರೇಕು, ಕ್ಲಚ್, 3 ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ?
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಬೇಕು? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೇಕು? ನೀವೇನು ಸರ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇಂಗೆ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತದು? ದೇ ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಬೇಕು? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ? ನನಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸರ್, ಕಾರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕುಲುಕ್ಪಾದ್ರು ಸರ್. So I am hiding some of the information from you. So that process is what I will call it as a data abstraction. So data abstraction. You are seeing only the high level data. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So that is what you will understand it as a data abstraction. ಆಯಿತು, we understood data abstraction. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸರ್? ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ? 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಸಿಗ್ತೀರಾ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತೀರಾ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಸಿಗ್ತೀರಾ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತೀರಾ. ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಸಿಗ್ತೀರಾ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತೀರಾ. 10 to 11 ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸು, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. 301 ಅಂತ ನಾನು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 301ಗೆ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬಂದುಬಿಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನು? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐ ಆಮ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ all the data into a single unit. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, 301 ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. Wrapping up of all the data into a single unit is what I will call it as a data encapsulation. That's what you need to understand. ಆಯಿತು ಸರ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. 301 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನನಗಿದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗಿದಿಷ್ಟ. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a very beautiful topic that all of us should understand in the programming language, my dear students. If you want to become a good programmer, you need to understand all the topics, whatever I'm explaining, so to make your programming language very robust. And to make your program very robust, programming language is already robust, so make sure that you will make your program robust. So let's understand what is this inheritance. Yenidu inheritance. Inheriting the property from the base class to the subclass is what we call it as an inheritance. Wow, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಇನ್ಹೆರಿಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಾತ, ಅವರೇ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ
ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಸರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ವಿಷಯ ನಮಗೇನಕ್ಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನೇ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Inheritance will help you to reuse the code. Reusability of the code will happen with the help of inheritance. With the help of inheritance. So that is the most important advantage that we have using the inheritance. Fine. What is the next one that we have? Artha aaytu sir. Tatanasti bantu. Next ಏನು? Function overloading. We have two types of function overloading. One is operator overloading. Another one is ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು? ಈ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಜೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲೋ ಫೀಮೇಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಜೆಂಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಜೆಂಡರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಜೆಂಡರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಏನು? ಆಪ್ರೇಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂತ ಮಾಡೋದೇ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ನೇ ನಾನು ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಆಯಿತು ಸರ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 4-5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 4-5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, 4-5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಆಯಿತು, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದ್ದೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4 ಜನ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದ್ದೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಜನನೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಸೋದು ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ? MS ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎದ್ದೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಶಿಯಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಶಿಯಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ 4ಗೂ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು. ಹೆಂಗೆ ಕರಿಯೋದು? ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ. ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗು? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಹೆಸರು 4-5 ಇರಲಿ ತಗೋ, ಆವಾಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So then we call it as a function overloading. So this overloading is also there for 2 marks, very important. So you can expect this question: types of overloading, and what is operator overloading, and what is function overloading. Function overloading ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ I have done one chapter called function overloading. ಅದರ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So go back to the playlist and watch completely with an example. Moving on to the next one, I have the beautiful slide that is thank you to everybody. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, to everyone, my dear students,
Everything is in your hand. Whatever you are today, it's because of your yesterday's effort. So please gear up, stay focused, and achieve your goal. By saying this, thank you, everybody.